सरपंचों की हलाकतों के जिम्मेदार आप ही है, ना केटीआर। जड़चल्ला एमएलए अनिरुद्ध रेड्डी का शदीद रद्दअमल। जड़चल्ला के रुकन असम्बली जनमपल्ली अनिरुद्ध रेड्डी ने कहा कि रियासत में सरपंचों की हलाकतों की असल जिम्मेदारी बीआरएस की साबिका हुकूमत है। इन्होंने केटीआर पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि कमीशनों के लालच में हजारों करोड़ रुपए के आबपाशी बिल तो अदा किए गए, मगर गांव में तरक्याती काम अंजाम देने वाले सरपंचों के बिल बरसों तक जेर इल्तिवा रखे गए, जिसके नतीजे में कई सरपंच दिल का दौरा पड़ने से जान बाहक हुए और बाज ने खुदकशी भी की। अनिरुद्ध रेड्डी ने सवाल किया कि सरपंचों को मानने वाले आप नहीं तो और कौन है केटीआर। जुमेरात को पंचायत इंतखाबात के अख्ताम के बाद कैंप ऑफिस में मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अनिरुद्ध रेड्डी ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान उनके बयानात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। केटीआर की जानिब से यह इल्ज़ाम आयद किया गया था कि कांग्रेस के एमएलए बीआरएस के एमएलए को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं, जिस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए अनिरुद्ध रेड्डी ने कहा कि सरपंचों की अमवात की जिम्मेदारी बीआरएस हुकूमत पर आयद होती है और केटीआर को यह हकीकत याद रखनी चाहिए। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सरपंचों के तरक्याती कामों के वाजिबुल अदा बिल बरसों तक अदा न करने के बायस मुतादिद सरपंच जहनी दबाव का शिकार हुए। कुछ दिल के दौरे से चल बसे और कुछ ने खुदकशी कर ली, मगर उस वक्त की हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी। अनिरुद्ध रेड्डी ने कहा कि कमीशन हासिल करने के लिए आबपाशी के बिलों की अदायगी में तेजी का मुजाहरा किया गया, वही तवज्जो सरपंचों के बिलों पर नहीं दी गई। अनिरुद्ध रेड्डी ने मजीद कहा कि कौशिक रेड्डी इंतखाबात के दौरान वोट न देने की सूरत में खुदकशी की धमकी देकर अवाम को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल किया और वह इस तर्ज अमल के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस के दीगर रहनुमाओं ने भी इस तरीके को अपनाकर पंचायत इंतखाबात में वोट हासिल करने की कोशिश की। इन्होंने वजाहत की कि इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि वो किसी को चाकू मार कर कत्ल करेंगे, बल्कि इनका कहना सिर्फ ये था कि जो लोग मरने की धमकी दे रहे हैं जीतेंगे, उन्हें फंड नहीं दिए जाएंगे। अनिरुद्ध रेड्डी ने तंज करते हुए कहा कि जज्बाती ब्लैकमेलिंग के बावजूद बीआरएस रियासत में बराह रास्त 10% सरपंच नशिस्तें भी नहीं जीत सकी और आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी को भी अपने खाते में डालकर खुशी मनाई जा रही है। पार्टी बदलने वाली एमएलएस की नाअहली के मामले पर स्पीकर के फैसले से मुतालिक सवाल पर अनिरुद्ध रेड्डी ने तबसरा करने से इनकार कर दिया। सरपंच एलेक्शन्स कंप्लीट जड़चल्ला मंडलम बालानगर मंडलम మా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు మంచి మెజార్టీతో గెలిచిండ్రు. కాకుండా ఇండిపెండెంట్స్ కూడా చాలా మంది గెలుస్తారు. మాకు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున నిలబడ్డ సర్పంచులు మీరు చూస్తే లాస్ట్ 3 times సర్పంచ్ ఎలక్షన్ చూస్తే ఫస్ట్ టైం 100 పైగా అంటే మా లెక్క ఈ రోజుకి 108 సర్పంచెస్ కాంగ్రెస్ తరఫున గెలిచాం. ఇది కాకుండా ఇంకా 35 మంది ఇండిపెండెంట్ సర్పంచెస్ వాళ్ళు నాతో మాట్లాడినారు, వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్గా నిలబడ్డాం అని చెప్పి కూడా వాళ్ళు నాకు చెప్పడం జరిగింది. అంటే టోటల్ జడ్చల్లా నియోజకవర్గం 188 సర్పంచ్ అభ్యర్థులు పోటీకి, దాంట్లో కొన్ని ఏకగ్రీవం కూడా అయినాయి. అయితే 108 దానికనేమో మన కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు గెలుస్తున్నారు, 108, 109, 102. ఇంకా ఒక 30 మంది ఇండిపెండెంట్ గెలుస్తున్నారు కూడా నాతో టచ్ ఉన్నారు, మాట్లాడినాను ఇంతంతా. సో నేనేమన్నా ప్రమాణ స్వీకారం అయిపోయిన తర్వాత మాట్లాడదామని చెప్పినాను. నేను ప్రమాణ స్వీకారం అయిపోయిన తర్వాత ఒక రోజు జడ్చల్లాలో నెక్స్ట్ డే ఇక్కడ అందరినీ సర్పంచ్లను పిలిచి సన్మాన కార్యక్రమం ఉంటుందని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఇదే కాకుండా నిన్న కేటీఆర్ గారు మాట్లాడినారు, ఒక జడ్చల్ ఎమ్మెల్యే చంపేస్తాను. కేటీఆర్ గారు మీ 10 ఏళ్ళ హయాంలోనే మీరే చంపేస్తున్నారు సర్పంచ్లను అందరినీ. ఒక్కరికైనా బిల్లు ఇచ్చినారా మీరు? ఇరిగేషన్ కాంట్రాక్టర్లకు బిల్స్ ఇచ్చినారు కానీ సర్పంచ్లకు ఎవరికైనా బిల్స్ ఇచ్చారా? మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత జడ్చల్లా నియోజకవర్గం మ్యాక్సిమం సర్పంచ్కి పెండింగ్ బిల్స్ ఉండేవి నేను బిల్స్ ఇప్పించిన. మీరు బిల్స్ ఇవ్వకుండా చచ్చిపోయే చాలా మంది ఉన్నారు, చాలా మంది సూసైడ్ కూడా చేసుకున్నారు. సర్పంచ్ పని చేసిన వాళ్ళు మాకు బిల్స్ రాలేదని చెప్పేసి మీరు చంపేసి మీరేమన్నారు, నేనేమన్నాను, మీ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ పద్ది కౌశిక్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ ముందు నేను చచ్చిపోతా అని చెప్పి వీడియో వైరల్ చేస్తారు. ఇప్పుడు అందరు మీ బీఆర్ఎస్ సర్పంచులు ఆయనను ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్ పెట్టుకొని ఎవరైతే సర్పంచ్ పోటీగా చేసినారో అందరి ఇంటింటికి పోయి మేము చచ్చిపోతామని. మరీ దారుణం ఏంటంటే వాళ్ళ పిల్లలు, స్కూల్ పిల్లలు, వాళ్ళు చదువుకునేటోళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చి వాళ్ళతోని కాలు పట్టించి మా నాయన చచ్చిపోతాడని చెప్పేసి అట్లా కొన్ని ప్రచారం చేసుకొని కొన్ని సర్పంచులు అట్లా గెలుస్తున్నారు. ఇది పద్ధతేనా అని నేను అడిగినాను. ఒకవేళ మీరు నేను చచ్చిపోతా అని చెప్పి ఓట్లు వేయించుకొని గెలిచి వస్తే నేనన్నాను అట్లా మీరు ఇట్లాంటి చిల్లరగా రాజకీయాలు చేస్తే నేను కూడా మిమ్మల్ని బయట రాకుండా చంపేస్తానన్నాను. అట్లని చెప్పేసి అందరిని చంపేస్తాను అనలేదు, నేను కత్తితో పొడిచి చంపేస్తాను నేను అనలేదు.
మీరు ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడి కావాలని చెప్పి భయానికి, ఎందుకంటే మీ దాంట్లో బీఆర్ఎస్ సగం సర్పంచులు గెలుస్తున్నాను అన్నారు, వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ నుంచి నిలబడినారు కాదు, ఇండిపెండెంట్ గా నిలబడి గెలిస్తే మీ వాళ్ళు సోషల్ మీడియాలో వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ అని చెప్పి పెట్టుకున్నారు తప్ప అసలు బీఆర్ఎస్ 10% సర్పంచ్ కూడా ఎక్కడ గెలవలేదు. ఈ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు ఏం చేసిన అధికారంతో వాళ్ళు చేసిన 10 నెలల నేను ఒకటి అంటున్నాను. మళ్ళీ అప్పుడు మాజీ ఎమ్మెల్యే లక్ష్మారెడ్డి మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు మీకు బియ్యం బంద్ చేపిస్తాను, మీకు నల్లలు బంద్ చేపిస్తాను వీడియో ఉంది కదా, వాళ్ళే అట్లాంటి రాజకీయాలు చేస్తాం. మేమేం చేయాలి, నేను ఎక్కడ కట్ చేస్తా అని ఏం చెప్పలేదు. మీకు తెలుసా, ఈరోజు కేటీఆర్ గారు కూడా తెలవాలి, ఈరోజు జడ్చర్ల నియోజకవర్గంలో నా దగ్గర మొత్తం రిపోర్ట్ ఉంది. ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఇచ్చిన దాంట్లో 44% మేము ఇచ్చిన దాంట్లో టీఆర్ఎస్ వాళ్ళకే పోయినాయి. ఇది గృహజ్యోతి 38% వాళ్ళ ఇళ్ళకే పోయినాయి. అంటే మేము ఎక్కడన్నా టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ అని చెప్పి ఇంద్రమ్మ ఇండ్లు కట్ చేస్తామా? నా దగ్గర మొత్తం రిపోర్ట్ ఉంది, ఏ ఇంటికి ఇచ్చినాము, వాళ్ళు ఏ పార్టీకి పని చేస్తారు అనేది నా దగ్గర రిపోర్ట్ ఉంది. మేము అవన్నీ చూడలేదు. ఇంద్రమ్మ కమిటీ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నారు, జడ్చర్ల నియోజకవర్గంలో కాదు మొత్తం స్టేట్లో అయినా కానీ కూడా ఇంద్రమ్మ ఇండ్లు ఇంద్రమ్మ కమిటీ ద్వారానే ఇస్తాము, దానికి సర్పంచ్కి సంబంధం లేదు. అది అఫీషియల్ నోటీస్ ఇచ్చినాము, అది గవర్నమెంట్ తరఫున, వాళ్ళ తరఫుననే మేము ఖచ్చితంగా వాళ్ళ తరఫుననే ఇస్తాము. దాంట్లో సర్పంచ్కి ఏ రోల్ ఉండదు. అయినా కానీ మా గెలిచిన సర్పంచులు ఉన్నారు, వాళ్ళు చూసుకుంటారు. ఎక్కడైతే గెలవలేదో అక్కడ కొంతమంది మంచి సర్పంచులు ఉన్నారు, వాళ్ళని దగ్గర తీసుకుంటాను, పని చేస్తాను. ఓడిపోయిన వాళ్ళు మా వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళకు చెప్తాను అధైర్యపడకండి, నేనున్నాను. ఎట్లయితే కొన్ని దగ్గర ఎమ్మెల్యేలు ఓడిపోతే ఎమ్మెల్యేలు ఇన్ఛార్జ్ కానీ పని చేస్తారో నా నిధులతో మీతో పని చేపిస్తా. ఇదే కాకుండా కాంగ్రెస్ సర్పంచులు ఎవరైతే గెలిచినారో నాకు ఇప్పుడు SDF ఫండ్ వచ్చింది, ఖచ్చితంగా మీరు ఎలక్షన్లో వాగ్దానాలు చేస్తారు, మేము అవి చేపిస్తాం ఇవి చేపిస్తామని. మీ ప్రమాణ స్వీకారం అయిపోయిన తర్వాత రండి, మీకు ఏ గ్రామాల్లో మీకు ఏమేమి నిధులు కావాలో మేము ఖచ్చితంగా మీకు అండగా నిలబడి మీకు ఆ పనులన్నీ నేను కంప్లీట్ చేపిస్తాను. ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చిన మాట అంటే నేను ఇచ్చినట్టు. మా కాంగ్రెస్ తరఫున నిలబడ్డ సర్పంచ్ క్యాండిడేట్స్ ఖచ్చితంగా మీ గ్రామాలన్నీ నేను డెవలప్ చేస్తాను. ఎక్కడైతే ఓడిపోయినామో మా కాంగ్రెస్ నాయకులు కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళ ద్వారా చేపిస్తాను. మంచి సర్పంచులు ఉంటే దగ్గర తీసుకుంటాను, మంచి వాళ్ళు ఉంటే నా దగ్గరకు వచ్చి జాయిన్ అయితే మా పార్టీలో జాయిన్ చేసుకుంటాను. అప్పుడు కూడా నన్ను భూ కబ్జాదారులు ఎవరైతే బెదిరిస్తారో వాళ్ళని దగ్గర తీసుకున్నాను. నిన్న మొన్న కూడా నాకు అర్థం తెలిసింది, కొంతమంది సర్పంచ్ గెలిచి ఇంకా ప్రమాణ స్వీకారం కూడా కాలేదు, ల్యాండ్ దగ్గర పోతున్నారు, దాని తర్వాత వేరే భయపడకుండా చేయాలని చూస్తున్నారు. అక్కడ జాగ్రత్తగా ఉండని, ఎందుకంటే 2 ఏళ్ల నుంచి ఎక్కడ కబ్జాలు కానీ కొట్లాటలు లేకుండా కాపాడుకుంటూ వచ్చినాను జడ్చర్లని. మీరు గ్రామాలలో మన కొట్లాటలు పెట్టి మీరేమన్నా భయం ప్రజలను పెట్టాలని చూస్తే మాత్రం నేను ఊరుకోను. కొంతమంది ఉన్నారు, నాకు తెలుసు వాళ్ళు ఎవరెవరో, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండదని తెలియజేస్తున్నాను.